المسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة لرسول الشفيعين درجة علينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وصحبه أهل أجمعين. ثم إلى بركات أبيض غيره وشهد العظيم وربها غيرها خصوصا سائلتنا ونقدم عليه كتب النافية وسن كتب النافية والشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والعظمى الصلوات دعوات ونجاة كلهم جميع خصوصا القرأ على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا القرأ في هذا المجلس الإمام أبي بكر بن عبد المقدس الأكبر بوسيلته والإمام الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله حبسه بكتابه أن الله تبشر ورع نزول الجنة ثم إلى وحكات قلنا لهذا البلد أهل البلد درسها كلهم جميع خصوصا صاحب هذا الدار الإمام بن بركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمه وأولاده وذريته وبناته وذريته ومن تقدم في هذا الحال من العلماء والأولياء الصالحين كلهم أجمعين ثم إلى صاحب الحول والسيد الحبيب وبركة الحبيب أبو بكر محمد السقاف وأبيه وأمي مشايخه ومشايخه وأبراره وأولاده والطلاب ونكاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات الوفاة والدين الآخرة إن الله بركته وفي ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجتنا إن الله يحفظنا من البدع رمضان وظل الله يشفي مرضانا خصوصا والأوصال والشفاء من إخوان أصحاب الأحوال خصوصا ابن حجر وكل من أوصلنا الشفاء بالإخوان أصحاب الأحوال واشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزق ولا علم أن الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا أن الله يقضي حاجتنا جاب الدين جاب الشيخ وجفر أصحاب أحبابنا أن الله يأتي السلام والعافية تم لهؤلاء الحجاج والمعتمرين والمسافرين والزائرين أن الله يردهم إلى أوطانهم إلى بيوتهم سالمين غانمين مقبولين موفقين محفوظين بالخير محفوظين بالشر وفي الخير أن الله يفتح علينا عليكم فتوحنا في الدين والتأمل مرزقنا تقوم الاستقامة ويختم لنا المسلم خاتمة في خيرة والعافية جانبة بالخير بالشر المسلم إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكلمة سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرزق وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك أيها الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه ابن اللهم الخير وأعنا عليه. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب وبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمنا رحمكم الله جماعة مجلس تعليم kampung Munawwar bin Jamal Habib Berkah Abdul Rahman bin Hamdul Nawar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana lakal hamdu syukra ya karim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus dan terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, nikmat bermacam-macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, nikmat ketenteraman, nikmat bermacam fasilitas hidup yang dimudahkan Allah. Dan yang terpenting di antara nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada kita taufik dan inayah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tadi untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharap ridha Allah. Yang mana hakikat syukur itu ayuhal ummahat, akhwat, habaib, ikhwan rahimakumullah adalah bukan sekedar mengucapkan lafaz alhamdulillah, akan tetapi hakikat mensyukuri nikmat Allah
sarfun ni'am alama ila ma yuhibbullah yarda, yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah kepada hal-hal yang diridhai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita gunakan untuk taat. Minimal jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Nikmat Allah berikan kita gunakan untuk mencapai hajat-hajat duniawi kita, la ba'sa. Tapi itu belum menyampai pada ke hakikat mensyukuri nikmat. Karena hakikat mensyukuri nikmat haruslah kita gunakan atas nikmat kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahiman rahimakumullah, alhamdulillah tempat rasa kita sudah masuk hari ke-17 malam ke-18 pada bulan Dzulhijjah yang berberkah, yang mana dalam lagi kita pun akan menyambut menutup tahun dengan menutup tahun. Mudah-mudahan kita tutup tahun dengan husnul khitam, dengan muhasabah, dengan kita mengintrospeksi diri kita, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sambut lembaran baru tahun depan 1446 Hijriah dengan sehati-hatinya untuk tidak banyak atau tidak melakukan dosa dan kesalahan, dan menjauhkan diri dari kelalaian, dan kita pompa semangat kita untuk memperbanyak ibadah. Terkadang manusia ikhwan nunggu momen itu memang kadang-kadang menjadi motivasi. Insyaallah kaget mulai tahun ini anak nak mulai tahun ini, mulai bulan ini, insyaallah Senin ini akan anak menunggu waktu yang dianggap situ ada suatu momen terkhusus, atau nunggu dia tadi itu macam sekarang nih. Walaupun ini semua kadang-kadang termasuk dalam kelompok taswif. Menunda kebaikan itu suatu hal yang paling buruk yang mengerikan, namanya taswif. Padahal mampu hari ini kita memulai, tapi kita kaget, insyaallah. Memang kadang-kadang itu membuat kita lebih semangat ketika ada momen itu tuh kita memulai untuk menjaga suatu hal yang buruk agar tidak terjadi, atau menjaga sesuatu yang baik agar tidak pernah hilang dari kita. Tapi itu kadang-kadang membuat kita masuk kelompok orang yang taswif, menunda-nunda kebaikan. Contoh, banyak orang nak memulai suatu kebaikan atau meninggalkan suatu keburukan, kaget insyaallah balik dari haji. Waktu itu dia ngomong 2-3 tahun lalu sebelum haji. Jadi padahal dia mampu sebelum setahun 2 tahun belum haji itu, anak tahun 2024 haji. InsyaAllah pokoknya habis haji ni gawe-gawe anak tinggal ke gawe. Dia ngomong berapa bulan sebelum pergi haji, berapa tahun bahkan sebelum pergi haji. Ini taswif yang mengerikan. Ya alhamdulillah dia panjangkan Allah umur sampai di pagi. Tapi apakah dia pun akan melakukan sesuai dengan apa yang dia azamkan tadi? Habis haji anak tak bakal tinggal di sholat berjamaah. Pokoknya habis haji ni anak tak bakal lagi nengok gawe yang tak benar. Anak tak bakal lagi. Alangkah salahnya kalau kita nak seperti ini, mengkhawatirkan, mengerikan. Karena kita tak tahu umur. Katakanlah umur masih ada, kita tak tahu kondisi kesehatan kita. Kita tak tahu kondisi ekonomi kita. Kadang-kadang gara-gara suatu sebab ekonomi kita tahu anjlok, bobrok, ibadah rusak juga. Macam-macam hal kita tak tahu. Makanya Rasulullah ulama, bahkan ini Rasulullah ini begitu. Badiru bi'amal salihat. Persegerakan untuk amal saleh, wala tantazir, wadan ba'dabat, jangan kau tunggu besok. Bahkan ada model ulama, wala turja bil salihat ila wadan la'alla wadan yati anta fillah hadi. Jangan kau tunda pekerjaan baik itu besok dan besok, barangkali besok itu memang ada datang, tapi kau sudah dibuat lubang kuburan. Ajal sudah datang. Yang jelas Rasulullah nasihati kita semua, ummahat, babat, akhwat, para habaib, ikhwan sekalian, dengan nasihat beliau, tanim khamsan qablahu khamsin. Nah, di antara yang perlu kita segerakan ikhwan dalam segala kebaikan adalah pondasi pertama kalau orang hendak menuju ke jalan Allah. Apa itu? Menyegerakan diri taubat kepada Allah. Sering kita dengar kalimat badiru bis salati qabla al-faut wa badiru bit taubati qabla al-maut. Ini kadang ditarhim subuh kalau ada itu. Badiru bis salati qabla al-faut wa badiru bit taubati qabla al-maut. Segeralah kau solat, jangan sampai lewat waktu. Nak tahajud tadi lagi, lepas waktunya. Bangun segera, jangan sampai faut, mana foto lepas. Yang lebih hebat lagi yang harus kita perhatikan, yaitu badiru bit taubati qabla al-maut. Segeralah kau bertobat sebelum datang kematian.
Nah, kita sekarang masuk bab ini yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad setelah kemarin menjelaskan tentang begitu panjang, sampai mungkin ada 2 bulan lebih, 3 bulan kita membahas tentang ma'asil jawarih, yang mana seorang melakukan maksiat-maksiat itu dihitung sekujur tubuhnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Nabi Muhammad bin Husain Nahsyi mengajak kita masuk ke pasal yang berikutnya. Beliau mengingat kita untuk segera memperbaiki diri hubungan dengan Allah dengan bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dunya fid darain amin. Tajibu taubatu min adh-dhunubi fawran ala kulli mukallafin. Wajib hukumnya bertaubat taubatan nasuha fauran, secara langsung, spontan. Jangan nunggu momen, nunggu momen. InsyaAllah mulai tahun baru ini anak tinggal ke dalam insyaAllah. 1 Muharram anak tak lagi ini tak lagi ini. Sekarang hari ini kita bermaksiat, hari ini kita langsung taubat. Saat itu kita langsung istighfar, minta ampun sama Allah. Bukan maaf kita bermaksiat di zuhur hari, taubat habis maghrib. Terlambat itu, mengerikan itu. Yang bertaubat segera, fauran, makna fauran itu langsung. Jangan ditunda tuh. Walaupun maaf, jangan pernah kita menganggap dosa itu dosa kecil. Cuma memang ada pembagian itu dari lisan Rasulullah SAW yang mengatakan ada jenis dosa disebut dosa besar, ada jenis namanya dosa kecil. Rasulullah mengatakan tadi, istilah kabair itu ada keluar dari lisan Rasulullah SAW. Biasanya yang namanya dosa besar itu ancamannya besar dalam Al-Quran, dengan azabun alim, dengan azab, dengan laknat dan macam-macam. Itu biasa terkategori dalam dosa-dosa besar yang hukumannya ada di dunia, di dunia sampai di akhirat. Itu biasanya dosa itu dosa-dosa besar. Namun astagfirullahaladzim, jangan pernah kita menganggap dosa kecil itu kecil. Justru orang yang menyepelekan dosa itu dosa kecil juga. Dengan penyepelean ini dia dijadikan dosa besar. Menyepelekan dosa kecil itu dosa besar buat dia, menjadi dosa besar. Tajibu taubatul dulu fauran ala kulli mukallafin. Bagi setiap orang mukallaf, kalau kita sudah balik, mukallaf itu muslim balik berakal, maka wajib dia untuk bertobat sifatnya fauran. Fauran itu langsung. Ada istilah lagi lawan dari fauran, tarakhi. Tarakhi itu bertahap, boleh kaget, boleh ditunda, boleh. Kalau taubatnya wajib, harus kita segerakan. Jangan menunggu momen, jangan menunggu balik ke rumah dulu, anak-anak mandi taubat dulu. Kadang-kadang kita ini diajak setan untuk mempersiapkan diri, tapi justru membuat kita dapat peluang yang berbahaya. Orang pengen taubat, sebenarnya saat dia bermaksiat di tempat maksiat itu, atau ketika dia keluar dari tempat maksiat, dia langsung bisa taubat, minta ampun sama Allah. Tapi datang pemikiran syaitan, nanti balik dulu ke rumah, mandi taubat, sunat taubat. Kejadian maksiat itu zuhur, balik dari pasar itu kayak Pak maghrib. Jadi sudah tunda. Dan sementara Rasulullah SAW kita tidak tahu umur kita yang berbeda. Dan kadang-kadang ketika datang maghrib, keinginan taubat sudah tidak ada lagi. Jadi kadang-kadang ditipu muslihat dengan namanya talbis syaitan. Tipu muslihat syaitan dengan suatu kebaikan. Dengan suatu kebaikan. Banyak tipu muslihat syaitan ni. Maka kita betulnya pemimpin, ada guru murabbi yang mendidik kita, yang tahu seluk-beluk tipu muslihat syaitan. Contoh kadang-kadang kita makan acara maulid misalnya, kita makan sudah kenyang, subhanallah, nampan sebelah ni nak berhabisan, kita sudah pas porsi kita. Kita tahu kalau aku makan sampai kekenyangan, tak bakal bangun malam, pasti tidur bangun adzan subuh. Jadi setan mubazir gitu kalau kau makan, berusaha mubazir gitu. Tambah lagi setan sebelah pula berkah maulid ni, berkah. Bismillah, Allah berkah gitu. Datang setan ketiga, niat ke untuk biar kuat ibadah. Rasa kita tahu kita makan banyak agar kuat ibadah. Kecuali kalau makan itu memang sesuai porsi. Kenyang ke perut, tidak je lah. Kita makan. Ngapa? Dia perlu bazir, berusaha. Berkah maulid. Niat ke pokoknya kita niat ibadah. Biasa sampai rumah macam dulu Quran, setengah juz, sejuz. Sampai sudah langsung
Mulai. Jam berapa? Sudahlah. Set tidur. Bangun alarm biasa, alarm bangun mulai tinit langsung tak bangun kan? Ini sampai tinit sampai termengas alarm. Tak bangun. Itu talbis syaitan. Talbis syaitan. Hati-hati. Banyak macam-macam orang talbis syaitan. Dia jadi betul surahnya bagus, cantik, ibadat. Tapi ternyata di situ menipu kita. Macam cerita ada seorang, ini kejadian dari Palembang. Dia pengen ziarah. Kita kalau anda masuk daerah ini, Beb, kemana aku ni? Ziarah ke siapa dulu? Siapa minta doa biar berjalan terus selama dan lain-lain. Nah, jadi ada seorang budak, dia nak berangkat ke jauh, ada urusan. Jadi minta ada doa sama kiai tadi, sama Habib tadi. Lalu wasiat dari Habib tadi, kalau gawe kamu selesai, kau langsunglah balik, tak usah mampir sana sini. Langsunglah balik, tak usah mampir sana sini. Siap Habib, insyaAllah. Pokok. Jadi pas balik, lewati daerah-daerah banyak makam wali. Atau kalau Jakarta itu lewat di Jakarta, langsung masuk itu kita ada 11, 12, 13 makam wali. Jika waktu kan, asal kita mumpung di Jakarta, jauh sambil nyebrang lautan, mampir dulu ziarah aulia. Wah Batang kayak Condet dan kita juga kan gawe kita cepat selesai. Jika kawan sampai iyo, gawe baik ini mengapa kita halangi? Yang nggak boleh ingat kata guru kalau selesai gawe balik. Tapi ini jauh baik, ziarah wali dulu. Gawe kita lah selesai, nggak ngapa lagi? Apa salahnya? Apa salah? Ziarah wali, iblis masuk. Iya wali ni, kamu pun tentu pacak sini lagi. Jauh perjalanan ni. Kalau kamu dah bilang nak sini mak mano, sanggup bla 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 bla. Oh iya wali juga. Tak ada wali tu tak ada menunjuk kita. Tak ada wali tak melindungi kita. Sudah. Sepakat dia. Mampirlah satu pemakaman. Rencana nak menuju 4 ikut pemakaman wali yang ada di seputar Jakarta. Mampir di sebuah pemakaman. Parkirlah di depan. Sudah parkir, masuk ziarah. Oh khusyuknya. Sudah macu Yasin tahlil, sikap budak, baca budak, macu budak panjang. Sementara dia macu panjang tadi di luar ada orang juga lari ke mobil dia. Selesai ziarah balik bingung, nak ngapa mobil terbuka? Dompet, duit, kartu pun hilang lah. Dan siapalah kita balik langsung kartu pula. Saling salah, kau tu pula maknanya apa lah ngomong, bukan kita langsung balik, habis tu kita cari langsung balik. Ya tapi dia kan lebih baik ziarah. Inilah talbis syaitan. Talbis syaitan. Kalau sudah Rasul ngomong A, jangan diubah dengan B. Guru pun seperti itu. Apalagi kalau guru kita yakin mereka orang saleh, punya firasah yang zahir, yang tahir, yang safi. Apa kata balik? Walaupun seandainya kita tetap anak-anak tetap nak balik itulah apa kata guru kalau selesai balik anak-anak melok. Budak ni ikut ni jalan jauh, tak dapat apa-apa dia saya tak kata musibah kata apa. Balik bahkan cerita inti mak Allah inti kami jaga sini bakal pas jaga dulu gua Batang ketemu Habib ini tu. Setelah itu nak taubat lebih hebat lagi, taubat lagi. Ingat lagi bagaimana kasih sayang Allah tidak membinasakan kita saat kita maksiat. Coba kalau tidak sayang saat bermaksiat itulah kita dimatikan Allah. Apa jadinya? Bukan sekadar seorang khatimah, tapi musibah buat keluarga kita galau-galau. Si fulan mati di tempat pujian, si fulan mati lagi mabuk, si fulan mati lagi narkoba, si fulan mati lagi bla bla bla. Alhamdulillah. Tapi Allah sayang kepada kita. Antum baca tu doa nisfu Sya'ban, cantik luar biasa. Di situ kita mengikrar kepada Allah tentang dosa kita dan engkau ya Allah sebenarnya mampu kalau mencelakakan aku saat aku membuat dosa. Engkau mampu untuk membinasakan aku saat aku membuat dosa itu, tapi kau tidak lakukan itu ya Allah. Engkau masih berikan aku kesempatan untuk taubat, untuk inabah, untuk memperbaiki diri. Jadi beliau menekankan di sini fauran. Tajibu taubatun min dzunubihi fauran. Wahya, ini sudah sering kita dengar. Syarat dikatakan taubat itu taubat nasuha, ada syaratnya. Pertama an-nadam, adanya penyesalan. Nyesal ya Allah, ngapalah sampai ngulang lagi. Nyesal benar, bahkan sampai meneteskan air mata. Nyesal. Ya ada juga nyesal maksiat, nyesal kalau ketahuan. Nyesal apalah ketahuan. Nyesal juga. Na'udzubillah.
Tapi orang yang menyesal memang benar-benar dia berusaha untuk tidak mengulangi, tapi dia terulang, maka kemudian dia bisa nangis. Nah, jadi talbis syaitan juga hewan. Sudahlah, kau tobat besok, kau bakal mengulangi lagi. Katakan sebab besok urusan besok, penting hari ini aku tobat. Besok urusan besok aku tidak tahu. Yang penting hari ini aku tobat, aku minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat aku dah tobat aku. Kadang-kadang ya Masya Allah ya kawan, yang model kita yang bergaul sama budak-budak yang yang belang-belang yang nggak asal, yang memang hobinya berbuat kefasikan. Begitu kita nak hijrah, setan-setan pala hitam ini ngomong, sudahlah aja, paling 3 hari kau tobat, paling minggu, angat-angat teh ayam memang, tak tahu di mana istilah itu, apa pernah megang gitu, angat-angat teh ayam, sudahlah, sudah biarlah paling 3 hari, paling 3 hari, paling seminggu, takoan dulu, godaan dari manusia segitu-gitu dan itu, Masya Allah. Nah, jadi nyesel harus ada, nyesel nangis. Tak cukup kalau kita cuma nyesel nangis. Wal inggila, mana inggila tinggalkan kawan-kawan tadi, tinggalkan. Kalau kita ngomong aku dah tobat, aku dah galak lagi. Contoh yang paling gampang masalah ngokok, aku sudah tobat, aku dah galak lagi, sudah cukuplah 3 hari aku doa gantung aku terbakar, paru-paru aku di dokter kalau aku masih ngokok lagi aku bakal bla-bla. Nyesel, tapi masih dulu sama ngokok. Masih dulu sama ngokok. Nah, pokoknya mak mana juga dia aku duduk sama budak dakwah ngokok aku. Pas sudah duduk, iblis masuk, gratis dulu. Gratis, ngokok mahal pula. Kalau ngokok 16.000 ni 30.000, gratis. Nah, dengan lagi kopi pun mentu. Nah, kau kopi kita mau ngokok tambah lagi. Ya, nah ini gagal akhirnya kita. Gagal. Karena kita tidak meninggalkan itu maksiat. Tempat itu perkumpulan itu harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Kalau kita tidak meninggalkan ya sudah. Sumber-sumber maksiat itu harus benar kita buang. Makna meninggalkan kalau itu bentuknya tempat dan perbuatan. Nah, sumber maksiat juga sama. Maaf ya akhwat, ikhwan, kamu pacaran. Lalu Ustaz ngomong, haram. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati. Bukan cuma jangan berzina, dekati itu jangan. Pacaran itu jalan menuju zina. Kamu WA itu haram. Astagfirullah. Tapi nama budak itu tidak dihapus ya. Masih disimpan. Tahu kan ketiga besok terkenal sama alunya. Ngechat lagi, assalamualaikum. Jawab pula alunya, waalaikumsalam kak. Nah dah. Hapus, bukan sampai situ. Kalau aku masih nyimpan ini, kaget nomor dia hapus dari HP anak, tapi nomor anak masih dinyimpan, blokir. Kalau memang tobat langsung benar-benar, kalau memang sampai efek ini buruk, maaf, naudzubillah dzalik, ini sudah babnya kepucuk selingkuh, ganti nomor wajib ente. Kalau tidak dia masih nyimpan nomor ente mau nomor dia masih nomor ini gitu. Ketika itu ada masuk WA, mulai tak habis masuk, jangan-jangan si Hanu kemarin ini mulai ngebut-ngebut api lagi, mogok lagi naudzubillah, cut benar-benar. Kalau memang kita perokok tadi misal nak tobat rokok, masih ada nyetok 3 kotak di rumah, buang kan, saya untuk jual duit terserah. Kalau kembali hukum makruh masih boleh, tapi kalau barang haram yang dijual tetap haram hukumnya. Ente nyimpen narkoba, ente nyimpen ganja, ente nyimpen khamr, ente tobat, kalau ente jual sama deh, haram hukumnya begitu. Haram. Jadi mana? Musnahkan, binasakan itu. Kalau kita benar-benar tobat, kalau rokok bukan hanya membolehkan, yang rokok sebagai ulama mengatakan makruh, yang menjual barang makruh masih halal, tapi makruh tetap kena makruh. Jadi tinggilah, artinya benar-benar kita tinggalkan. Makanya sebagian orang sampai berjuang yang memang pengen selamat dapat dari Allah, mereka hijrah dari pekerjaan yang membuat mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Mereka berani meninggalkan itu. Hijrah benar-benar. Bukan tahu dia bergaul di tempat yang haram, dia bergaul di suatu sistem yang di situ mengalir sistem yang haram. Tahu, pengen taubat, tapi masih di situlah dia. Tidak bisa, kecuali memang kadang butuh proses. Tak bisa kita langsung tahu kita tobat langsung kita berhenti dari kantor itu, lalu besok kita belum tahu nak bergawe apa, akhirnya nak beli kita kebingungan kelaparan bla 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 bla. Memang ada yang butuh proses. Ada memang orang yang punya keyakinan kuat, dia yakin takilah yaj'alhu makhrajan wa yadhhab min hasud. Nanti begitu dia tobat tinggalkan, aku yakin Allah tak bakal diam.
Ada, cuma ada orang yang butuh proses. Kadang kita siap, anak bini kita belum siap. Tapi kita butuh orang yang menguatkan kita, ikhwan, dalam hijrah ini. Dan bisa kita doakan. Karena kalau kita tidak dikuatkan oleh orang-orang yang memang cinta sayang sama kita akan kembali lagi akhirnya, sudahlah, kagetlah, nyelesaikanlah, pensiun 3 tahun lagi. Sampai pensiun, ini bukan hijrah. Ya. Ada lagi orang yang hijrah dari pekerjaan. Ada orang hijrah dari kampung ke tempat lain, pindah dari rumah ke rumah yang lingkungan bejat, lingkungan penuh dengan kerusakan. Tak kuat dia, dekat cara kalau aku masih di sini aku pasti akan terjumus dengan kemaksiatan. Kamu nih yang kuliah, yang kerja, ngekos, ya, tahu kos-kos ini banyak sumber maksiat yang ada. Saya tidak semua tempat kos, cuma ada kebetulan kita tinggal di satu tempat kos yang kanan kiri kita banyak bertina-tina yang tidak benar. Pengen selamat, ya hijrah. Bahkan kita mungkin butuh berkorban. Kos-kosan ini 500.000 sebulan. Semua yang murah ini tempatnya tidak bagus kalau banyak gaya tidak benar. Ada yang mahal 800 sebulan. Dan kita demi Allah aku lakukan. Aku demi Allah aku melakukan ini. Karena Allah aku melakukan ini. Biarlah kalau 800.000 aku hilangkan duit jajan aku. Yang penting aku selamat dari lingkungan yang bejat yang bisa merusak. Setiap keluar rumah tina celana pendek. Setiap balik rumah ingat dulu nongkrong dengan pakaian tak senonoh. Kadang-kadang anak betina berkumpul. Kalau kita tidak kuatkan Allah, kita akan ikut sama mereka. Maka kita wajib hijrah seperti itu. Jadi injilak, mana injilak itu meninggalkan, injilak, meninggalkan tempat atau perbuatan yang kita lakukan tadi. Jadi ya, segala hal kalau antum tahu itu HP sumbernya mana cara, kalau memang itu program bisa antum hapus dari HP antum. Kalau tidak bisa hapus sudah jangan megang HP. Pakai HP yang biasa, sederhana. Karena jiwang HP apa jadul ya, HP jadul. Yang penting baca telepon, baca SMS, baca bangun gitu tidur jadilah. Kalau kita memang nak taubatan nak suha. Kalau tidak kita akan terjerumus. Mana injilak itu meninggalkan, bukan cuma nadang nyesel, tapi kita masih di posisi itu. Masih kita simpan barang-barang itu, masih kita simpan foto-foto itu, masih kita simpan video-video itu, masih kita simpan nomor-nomor itu. Ya sudah. Masih kita bergaul dengan mereka. Kita tidak mau selamat artinya. Gara-gara modal tidak kelemahan. Ayo tidak lemah Ustaz. Anak kalau meninggal ke kawan-kawan lagi yang juang akan sok suci. Nah, ini bukan masalah suci tidak suci. Memang kita dalam jurusan yang terjerumus dalam satu hal yang sangat berbahaya. Maka kita wajib menyelamatkan diri kita. Lalu wal azm ala alla ya'uda ila hadha, bertekad bulat untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Nah, azam tekad bulat ini kadang-kadang terjadi muncul bisikan setan, tapi aku ini sudah pernah nyoba macam ini. Masih tulang-tulang aku ni. Tapi bakal tulang lagi, aku yakin aku bakal tulang lagi. Apabila sudah nyandu dengan sesuatu misalnya, tak apa-apa. Allah tak pernah untuk pintu taubat ya ikhwan. Kita bakal istilahnya bosan seakan-akan, tapi Allah tak pernah bosan untuk menerima taubat dari hamba. Bahkan Allah setiap malam buka pintu, selesai pintu taubat bagi hamba yang bermaksiat di siang hari. Di pagi hari Allah buka pintu taubat selesai bagi hamba yang bermaksiat di malam hari. Kadang-kadang muncul. Nah, kadang muncul dari kawan-kawan kita tadi, yang iblis kepala hitam tadi. Sudahlah jual, paling 3 hari kau. Lagi kau balik, tahu kalau lagi lah kau balik. Lagi tempat kau tak buat bar sini lah. Kalau kau balik lagi tempat kau di sini lah, tak buat bar. Lah goyang gitu. Takut kehilangan kawan. Ini bukan kawan yang seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwan rahimani rahimakumullah, wal azm ala an la ya'uda ilaiha, bertekad bulat untuk tidak kembali. Kemudian wal istighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar dengan istighfar yang benar-benar menghadirkan hati sambil membayangkan tentang dosa yang kita lakukan. Lalu yang penting ikhwan untuk bisa membantu kita seperti yang tadi, memang balik semua itu datang dari Allah. Kita bayangkanlah diri kita bagaimana seandainya dalam kemaksiatan itu lalu Allah mendatangkan ajal. Di situlah kita akan ngasuh, ya Allah, alangkah kasihnya Allah sama aku. Aku bermaksiat, Allah tidak tutup usiaku dalam maksiat itu. Bahkan Allah memberikan aku kesempatan untuk taubat. Nah, ini bisa membuat kita nangis. Kita ngasuh kita dicintai Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita kadang-kadang kelam, kadang-kadang kegelapan yang maksiat yang banyak, subhanallah, ada yang narik kita ke majlis, narik kita di tempat yang baik. Allah syukur ikhwan, ya, Allah menyayangi kita, jangan kita lepaskan.
Bahkan kadang-kadang jeruji besi itu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Dan dulu waktu alhamdulillah Muhammad yang kami sempat dulu cukup lama dakwah jadi mentor, itu ada diprogramkan kita dakwah masuk ke penjara. Masuk ke penjara. Sering kami sampaikan kepada ikhwan kita di penjara itu, penjara sesungguhnya suatu nikmat besar dari Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Coba kamu bayangkan waktu kamu begadang itu, kamu ditangkap 3 tahun yang mesti 3 bulan yang lalu. Dari 3 bulan sampai hari ini kamu tidak lagi melakukan maksiat itu, tapi kawan kamu di luar masih sampai hari bermaksiat. Jadi ditangkap oleh kamu masuk penjara itu bentuk kasih sayang Allah. Kamu tidak pernah sholat semenjak kamu di penjara, kamu kenal Allah. Kamu mulai sholat. Kita lihat dari kelas positif ternyata banyak bentuk. Memang jeruji besi itu adalah bentuknya penjara, mungkin keluarga malu, keluarga kita masuk penjara dalam satu sisi baik, banyak kebaikan. Minimal kita di-stopkan Allah dari maksiat. Kadang-kadang ikhwan rahimahullah Allah kita minta ampun Allah. Ketika hamba tidak kunjung tobat, Allah stopkan maksiat itu dengan teguran. Nah, kita tidak mau jangan sampai kita di-stopkan Allah dari maksiat itu dengan teguran. Dengan adanya musibah, pemabuk tadi sampai dimuntah darah, yang bermaksiat tadi sampai naudzubillah suka berzina sampai dia ada penyakit dari kelaminnya, naudzubillah min dzalik, atau dibangkrutkan orang yang berjudi sampai bangkrut, sampai rumah tangganya pecah, macam-macam. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Naudzubillah min dzalik, suka memandang apa yang diharamkan Allah, bahkan menikmati maksiat itu. Jangan sampai kita tegur Allah diberikan satu penyakit atau kecelakaan, insiden membuat mata kita tidak bisa melihat. Mari kita taubat. Badul taubat qabla maut. Dipercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ikhwan ini kalau maksiat itu sifatnya antara kita sama Allah. Nah, yang mengerikannya lebih berat itu adalah tabiat istilahnya, bukan tabiat. Apa itu tabiat? Dosa dengan sesama manusia. Dosa dengan sesama makhluk Allah. Ini lebih berat. Kalau sama Allah kita bukan ngecikan, tapi memang Allah membuat prosedurnya pendek, dapat tele-tele. Kapan teringat dengan dosa, di saat itu kita bisa langsung nangis, taubat, minta ampun sama Allah. Lagi pucuk motor, lagi di bawah pohon, lagi di kamar mandi, lagi di tempat tidur, tidak nunggu di masjid atau di sholat. Kita teringat dengan dosa, kita lewat satu tempat, lalu kita pernah ingat, dulu pernah maksiat, kita teringat, dan menangis, kita taubat sama Allah. Bisa minta ampun sama Allah. Nak jam berapa pun Allah tak pernah tidur. Tapi kalau dosa sama manusia sulit ikhwan. Di mana orang itu kita tidak tahu. Kapan kita minta maaf kita tidak tahu. Apalagi kalau itu sudah meninggal. Ketika ada dorongan kita pengen minta maaf, atau sudah dalu lagi, tak kadang kita ngedang Madiun. Tapi beda dengan Allah. Justru dalu lagi itulah Allah menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita nak minta maaf sama Allah, tidak kata mental kita. Kadang-kadang iblis membuat kita untuk tidak mau minta maaf, takut kali dicampai, takut kali malah dilabrak, takut kali macam-macam, sehingga kita menahan. Berat tuntutannya sama manusia itu, berat ikhwan rahmatullah. Dan taubat kepada manusia tidak cukup dengan taubat seperti tadi, tapi harus ada minta maaf, minta ridha. Tabiat namanya. Rasulullah SAW pernah bercerita di hadapan sahabat lalu bertanya. Nabi mengatakan atadruna muflis. Tahukah kalian wahai sahabatku siapa itu yang bangkrut? Sahabat yang langsung nancep dengan pertanyaan Nabi, langsung mereka jawab dengan urusan dunia. Istilah bangkrut itu biasa dipakai untuk urusan dunia itu lah. Mereka mengatakan ya Rasulullah muflis humul ladzi la mala lahu wala, tidak punya harta, tidak punya apa, punya den, punya utang bahkan. Itu yang bangkrut Rasulullah. Bukan itu yang maksud kata Rasulullah. Bukan itu yang maksud. Muflis adalah orang yang ketika dia hidup dia banyak amal-amal perbuatan, waktu dia meninggal bagaikan gunung Uhud, dia punya amal soleh. Tapi di samping amal baik dia juga banyak melakukan dosa dengan sesama manusia. Sehingga yaumul hisab, yaumul mizan, ketika datang hari hisab, yaumul hisab, Allah mengadili. Maka semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah semua orang-orang yang pernah terdolim oleh kita. Datang seorang menuntut, ya Allah, si fulan pernah membuat dosa sama aku macam ini, pernah menghibah aku, pernah mengambil hak aku, pernah menjadi bla bla bla. Maka Allah yang Maha Adil mengadili. Saat itu Allah ikhwani, minta maaf nasihat untuk diri kami, untuk kamu
istilah maaf memaafkan di dunia, tidak ada istilah maaf di akhirat. Yaumul jaza, akhirat itu yaumul jaza, hari saat pembalasan. Musamaha talabul afwa fi hayatina. Masa hidup inilah kita bisa minta maaf, saling memberikan maaf dan meminta maaf. Tapi di akhirat tidak ada lagi istilah maaf memaafkan. Balik masalahnya sudah ganjaran kalau sifatnya. Wong bodoh akan diganjar dengan keburukan adab, wong baik akan diganjar dengan kebaikan. Nah, ketika ini terjadi, datang orang menuntut kepada seseorang, maka Allah tidak mengatakan maafkan kau. Tidak ada lagi istilah itu. Yang ada apa kata Allah? Ini dianggap bagaikan hutang, keburukan harus dibalas ditutup dengan kebaikan. Orang itu punya kebaikan bagaikan gunung Uhud, diambil kebaikannya untuk menutupi dosa dia waktu di dunia kepada fulan dan fulan. Berkuranglah kebaikan yang tadi kata Rasulullah. Belum selesai datang orang yang kedua, menuntut juga atas kejahatan si fulan tadi, diambil lagi kebaikannya untuk menutupi kesalahan dia terdosa. Datang lagi orang ketiga, datang sampai akhirnya habis kata Rasulullah. Astagfirullahaladzim, habis segala kebaikan dia. Selesai, ternyata belum. Datang lagi orang menuntut, masih ada menuntut atas kezaliman. Lalu Allah yang maha tahu, yang maha paham, mengerti segalanya, bertanya kepada mereka, apakah masih ada hasanat yang dimiliki oleh fulan bin fulan untuk menutupi tuntutan dari si fulan? Mereka mengatakan, Allah anta a'lam minna, kau lebih tahu dari kami. Tak kacau lagi, sudah habis. Maka Allah yang juga maha tahu bertanya kepada mereka, apakah yang menuntut punya dosa? Ternyata didapat itu punya dosa, timpukan dosa dia untuk orang yang dituntut. Jadi utang ini balik ke sini seakan-akan, makanya dikatakan bangkrut tadi. Pahala dah kata lagi kebaikan habis, maka dosa orang yang menuntut ini dibalikkan kepada orang yang dituntut tadi. Hakadha muflis kata Rasulullah. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwani, muslim nasihatun taqwallah. Jangan salah ikhwan, yang pertama bakal menuntut kita kalau kita lalai anak diri kita, bukan orang lain. Umi abah kita yang bakal pertama. Tapi umi abah biasanya atas kesalahan apapun kita langsung dimaafkan. Tapi anak diri kita kalau kita lalai dalam mendidik mereka untuk menuju ke jalan Allah, yang pertama menuntut kita mereka. Bahkan Rasulullah menceritakan di yaumul kiamah itu ketika seorang sedang berjalan menuju ke surga Allah, datang teriakan dari belakang, Ya Rabb waqif hadzal rajul. Ya Allah, berhentikan orang itu, ladang itu. Berhentikan. Begitu perintahkan Allah berhentikan, lalu orang belakang lagi ngomong, mengatakan kepada orang laki-laki itu, Ya Allah, hada rajulun zalim. Hada rajulun zalim. Ini orang ladang zalim, ya Allah, zalim. Terkejut kalau itu. Pasti dia ke belakang mengatakan kedua zalim itu mengatakan anak dunia. Yang dia jungkal balik unjuk nafkahnya dengan mereka semasa di dunia. Kendak dulu dipelok dengan kalau kendak anak dipelok ini sampai dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Tapi dia lalai untuk mengingatkan anak dulu untuk ingat sama Allah. Tak diajari agama. Tak diajari mengenal hukum syariat Allah. Tak dipahamkan tentang halal dan haram. Maka anak dulu yang untuk ngatakan lakinya tadi ni bapaknya tadi dolim. Padahal bapaknya ni laki ni apa tu diunjuknya kalau dunia. Tapi di akhirat dikatakan dolim. Kemudian zamin hukuk alaina, orang yang dekat sama kita, karena mereka lebih punya hak untuk kita perlakukan dengan baik. Nah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar di mana kita berada, masuklah di lingkungan kita bertetangga di pasar. Nah, hati-hati, astagfirullah, hati-hati ikhwan, hubungan jar, jiran, tetangga terutama. Ya, jangan sampai kita menganggap hal yang sepele, urusan pakai motor, urusan menghidupkan musik, urusan macam-macam. Jangan sampai kita legak bangunan sampai tetangga tidak dapat matahari. Kita tinggi ke bangunan sampai tetangga tidak dapat angin. Ada aturan dalam syariat Allah. Tapi ini batas tanah kami ini. Kaget dulu. Memang batas tanah kamu. Apakah dengan batas tanah kita tinggi ke tinggi sampai tetangga tidak punya jalan lagi masuk? Tidak seperti itu kita diatur dalam syariat. Ya, ada aturan kalau walaupun kita punya tanah, kita punya ukuran pas, tapi kita harus memikirkan mana tentang giran tetangga kita. Masih ingat ikhwan cerita di Hadramut, seorang saleh hidup dengan rumah yang sangat sederhana dengan keluarganya. Kemudian mereka hidup tidak jauh dari dekat kebun-kebun begitu. Mereka ini
berbulan-bulan bahkan sudah lebih dari setahun menghadapi suatu masalah. Masalahnya apa? Bukan masalah sama manusia, masalah sama tikus. Tikus banyaknya, bulu seliwan di rumahnya, di genteng, di atap rumah, di bawah. Walhasil tikus tu luar biasa. Mereka kewalahan, mak mana calon dia tikus ini pacak berhenti. Nah, dibunuh belum ada racun tikus dengan itu. Ya. Jadi mak mana cara biar tikus ini tidak ganggu rumah kita lagi. Maka dia usul oleh anak-anaknya ngomong, bah, tikus itu takutnya sama kucing. Kita ngadep si kucing baik. Kita pelihara berapa kucing-kucing yang bukan kucing-kucing Turki, Belaka, itu bukan. Kucing-kucing pasar, kucing-kucing garong. Kita pelihara berapa kucing, insya Allah tikus akan lagi. Oh ya benar bah, waktu kalau ada tadi. Saudara tuh, benar kata bah, cerdas kamu pintar. Kalau kita melihara kucing, tikus bakal belah lagi. Ingat Tom and Jerry. Si Tom datang, Jerry belah lagi. Ya, itu kata orang menghina Islam ala kuliah. Mungkin tidak sengaja lepas. Kucing itu kecintaan Nabi. Ya, dikiuk oleh tikus. Ya. Nah, jadi balik cerita tadi. Kalau kita menyentuh kucing, kata abangnya, tikus pasti bilang benar kamu. Tapi kaget dulu kata abangnya. Tikus itu kalau beli rumah kita, beli mana dia? Diam kan? Kira-kira kalau dia beli ke rumah tetangga, mana lah hukumnya kita? Aku khawatir kata abang, dia beli dari rumah kita masuk rumah tetangga. Boleh begitu. Jadi mak mana bagi sudah sabar deh. Berdoa. Kalau kita tidak, itulah gawe gitu. Ya, yang penting kita nyaman, tenang, tetangga nak ngapot, serah dia. Kita pelihara kucing banyak-banyak, tikus dari rumah tetangga. Pas dengan tetangga tu yang, woi tikus banyak. Alhamdulillah pindah dia gitu. Alhamdulillah lah pindah. La haula wala quwwata. Ikhwan rahmatullah, gujar Allah, ya, mengerikan. Sampai Rasulullah SAW, ya, ketika Imam Muhammad Bushairi memuji Rasulullah di qasidah Muhammadun, beliau puji Rasulullah dengan segala bentuk pujian yang indah. Tapi ketika beliau mengatakan tentang bagaimana Rasulullah dengan tetangga, beliau puji, beliau awalnya dengan halaf billah, dengan bersumpah Muhammadun sayyidul kaunaini, terus sampai pada Muhammadun dhaikun lidhaifimun krimuhu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudhani. Nabi Muhammad itu kalau tamu datang selalu tersenyum, walaupun Nabi penat, capek, letih. Tamu datang tidak pernah Nabi nampakkan dengan muka mujrim, muka tampak tak senang. Nabi selalu tersenyum. Ya. Lalu beliau katakan Nabi Muhammad itu Muhammadun jaruhu. Nabi Muhammad itu jaruhu, tetangganya. Sampai beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, tidak ada satupun yang pernah terganggu oleh Rasulullah. Walaupun itu ada tetangga kafir yang mengganggu Nabi, Nabi tidak pernah balas keburukan dengan keburukan. Kalau kita Allah wa'ala, yang mengerikan. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan tetangga. Allah ikhwan, tetangga bukan hanya muslim, tetangga kafir pun tidak boleh kita zalimi. Orang kafir kita zalim akan nuntut di hadapan Allah. Didatangkan oleh Allah untuk nuntut kita. Jangan uji kita, kafir tidak akan nuntut. Memang mereka durhaka sama Allah, tapi mereka punya hak untuk menuntut, walaupun tidak mereka akan dapatkan kebaikan. Hati-hati. Ma'asyar ahbab rahimani rahimakumullah. Nabi Muhammad bin Sa'id mengatakan, dia ingat dosa sama manusia itu berat, ya umahat akhwat, hati-hati yang ghibah namimah ni. Kalau ghibah sepuran, ghibah sepuran, sulit itu minta maafnya. Minta maafnya sulit. Kadang-kadang orang meninggal masih kita ghibahin, lebih salah lagi. Ya, lebih salah lagi. Kita ghibahin orang meninggal. Ya, macam kami sampaikan kapan kami isi ceramah? Kemarin tentang pendidikan anak, ikhwan, tentang pendidikan anak. Dalam kaidah kita ada mengatakan ma fil aba fil abna. Apa yang daripada orang tua itu biasanya melakukan kepada anak. Ini sudah ada sistem yang Allah jadikan.
Memang kebanyakan seperti itu. Karena hidup kita setiap hari sama anak kita. Apa gawe kita bakal contoh oleh anak kita. Walaupun kita contoh laku tidak, dia bakal melok apa gawe kita. Dalam istilah bahasa Indonesia-nya, buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Makanya kita kadang sering melihat ada anak yang Masya Allah berakhlak, tekun, bagus. Masya Allah, siapa budak ini? Hamudi namanya dia. Anak siapa? Anak Ahmad bin Fagih. Oh, Masya Allah, pantaslah abahnya. Cik itu juga. Budak ni bagus, ahli. Pasti katakan anak fulan. Oh, pantaslah abahnya. Cik itu juga. Bahkan abib ni macam itu kalau dia tu. Lurus kalau. Tapi tak jarang. Bogotnya itu juga. Ucap, nakal, ngomong kotor, walhasil, bapak sebingkas. Siapa budak ni? Ya Allah, ngapa macam ini? Anak siapa? Sebut kau. Ini fulan namanya. Sujang, anak sijil itu sijil gandong. Oh, pantaslah baknya cak itu juga. Pantaslah baknya cak itu juga tu. Nah, ini akan berpengaruh. Ya. Mak manusia kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita nak bagus, jadi kalau kita bagus, maka anak kita akan meniru kita menjadi orang bagus juga. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, lalu masalah pendidikan tadi, ya. Menanamkan kebaikan kepada anak kita harus tanamkan dari semenjak dini, dari semenjak kecil. Ya, karena dari kecil itu dia akan banyak menuntut bisa melok. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur radhiyallahu an itu pernah suatu hari berkunjung ke rumah salah seorang sadah habaib. Begitu beliau datang, dibuka ke pintu, ada seorang anak muda baru nak meranjak bujang, rahib, ya mungkin umur 10 menuju 11 tahun, belum balik. Begitu dibukakan, budak tadi Masya Allah, dari wajahnya kelihatan kesolehan, sopan santunnya, salaman sama Abdurrahman, lalu dia ngomong, Habib Fadl walid dakhil insyaallah biakhir. Habib duduklah dulu, abah lagi di dalam, insyaallah dengan lagi abah bentuk. Dulu ada orang tamu tadi. Budaknya masuk dari ruangan samping, kebetulan tidak ada pintu di hadapan itu, pintu kamar itu jarang ada. Ya, biasa ruang tamu itu tidak ada pintu, terbuka. Jadi Abdurrahman, dari budak ternyata dia sedang sholat. Diperhatikan oleh Abdurrahman. Subhanallah, Abdurrahman alim faqih, ya, mufti Diyar Hadramut dan mufti Tarim Hadramut. Beliau karangan, Buya Mustashidin di antaranya. Beliau ta'ajab luar biasanya budak ini. Salatnya begitu indah. Tak ada satu pun sunnah Rasulullah yang zahir kecuali dilakukan oleh budak itu. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai salat, manggil budak tadi. Ya Allah, ta'al. Datang budak tadi. Man ya'allumak salat? Man alamak ta'alam fi'an ente? Indah madrasah min, indah ma'had min. Siapa lagi kau salat? Kau belajar di sekolahan mana? Madrasah mana? Pesantren mana? Kata beliau, la ya Habib, ana ma dakhaltu fil madrasah illa Allahumma inni ra'aitu abi yusalli kama hadha. Aku tidak masuk pada pesantren mana, aku tidak masuk pada cuma ya beliau ngomong ajabul salat. Ya. Aku kata lihat gerak-gerik kau dalam salat. Tidak satu pun sunnah yang aku tahu kau lakukan dalam. Tersipu dulu budak mana ya Habib. Hadza min fadli rabbil alamin. Man Allah maka siapa ngajar kau sampai ke madrasah mana sekolah? Tidak katanya. Aku tidak di sekolah di luar aku, cuma seperti inilah aku melihat abahku sholat. Dan aku pernah bertanya sama abah sholat macam ini, dari mana? Kata abah, inilah abib kau sholat. Dan abah yang ngomong, dulu aku tanya juga sama abah, ketika mana? Aku tanya, abah sholat macam mana? Dari abib kau. Jadi musalsal kebaikan itu tuh. Abahnya sholat macam ini, abahnya dia. Abahnya abibnya dia. Terus ke puncak. Sampailah kepada sallu kama ra'aitumuni alladhi yaqul hadaman Rasulullah SAW. Wa hakadha ikhwan rahimani rahimakumullah. Wa in kana, jadi kalau itu berupa keburukan dan dosa kita harus minta ridha. Wa in kana dhanbun tarkul fardhu qadahu au tabi'a li adami qadahu au istaradah.
Kalau itu sifatnya dosa itu sama Allah, yang sifatnya melalaikan kewajiban ya ikhwani, maka cepat kita godok. Nah, godok ini juga ada sifatnya fauran, ada sifatnya tarakhi. Kalau tarakhi itu biasanya bukan berupa dosa, tapi kita melalaikan karena adanya udzur. Seperti perempuan haid tidak ikut puasa Ramadan, maka dituntut godok, tapi dia sistemnya tarakhi. Yang mana tarakhi boleh ditunda. Kita kebetulan semalam palak mentak luar biasa. Bangun tak kuat, saking minta itu kita jam 2 malam minum obat. Saking pengen cepat sembuh kita minum obat dulu kok. Ternyata obatnya ngambil obat tidur. Begitu kita minum tidur pulas bangun malam jam setengah 7 pagi. Nah, ini tidak dosa orang seperti ini. Karena bukan disengaja dia melalaikan. Dan dia tidak sadar kalau obat itu ngambil obat tidur. Bini yang bangunkan mungkin dia terbangun, tak tahu bini yang mencuri bilik, dia belum tidur lagi. Yang bini sudah kelanggar. Hamba Allah bisa kelanggar, israf bawa balik. Pas balik kamarnya, Allah masih tidur. Ya Allah, terlelap tidurnya. Nah, yang macam ini, ikhwan Allah, beda dengan orang yang terlambat bangun subuh gara-gara begadang nonton bola. Begadang main gapleh. Kalau yang macam ini, dia terlambat bangun tidur, dia boleh, ya Allah. Ya sudah bangun sholat, apa aku? Pengen makan, jatuh ni makan dulu. Badan aku gerah, pengen mandi, jatuh ni mandi dulu. Tapi kalau yang lalai karena meninggalkan tadi kaila, main bola, main gaple, nonton hal yang sia-sia, begitu bangun, apa aku? Tak boleh sholat dulu. Nak mandi aku? Tak boleh sholat dulu. Fauran, harus langsung. Tak boleh ditunda. Tak boleh ditunda. Begitu juga kalau kita buka bab puasa, orang yang tak puasa banyak itu wajib dia mengkodok dari hari tanggal 2 Syawal. Tak boleh ditunda nambah berdosa lagi dia. Yang memang sengaja tidak mau puasa itu membatalkan puasa tanpa udzur. Beda dengan yang sakit, boleh dia menunda. Nah, sampai bulan Sya'ban berpuasa pun masih boleh, walaupun dianjurkan lebih cepat, lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai dulu insyaallah pada musim akhir kita bertemu lagi pada Senin yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hamba rahimakumullah, menyampaikan beberapa undangan peringatan haul para habaib, para awliya solehin. InsyaAllah hari Sabtu depan yang kita ada peringatan haul Al-Arifillah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, benar ya, tanggal 29 pagi jam 9.30 sampai selesai di kampung BBC. Kemudian petang harinya Ba'dal Asar di Kenduruan Hall Al-Arifillah Al-Habib Ali bin Salim Madhij. Besoknya tanggal 30 hari Ahad 9.30 sampai selesai Hall Al-Arifillah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Ya, biasanya ada rangkaian juga pagi ziarah. Kalau untuk Ahmad bin Hasan Al-Habsyi sampai Al-Madhij ada ziarah mungkin ke makam. Kalau ada Umar, karena makam beliau di Mekah Al-Mukarramah, jadi diadakan burdah pada malam sebelum Hol. Lailatul Ahadnya ada burdah. Insyaallah kita bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alayna tawbatan sirri kulli khamar wa sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa birri walidina rabbi wal mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril wilayhi wa kullu dhina habba awdiyatil asabba wal muslimina ajma'in ya rabbi asma kullan wajudan manna la iktisali minna lil mustafa rasuli Allah bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi ibadatun fi sahbi walhamdulillahi wa tanami wa
Besok di Malang, insya Allah